Hi students, this is Ramohan, JL and History, Government Junior College, Kachiguda. In last couple of classes, we discussed Maratha Kingdom, especially Shivaji's role and his administration. The important topic in this, Peshwa. Already you know, Shivaji appointed here Ashtapradhans. Among them, Peshwas played here prominent role. So, after Chhatrapati, most powerful person is Peshwa. So, among 8 ministers, Peshwa played vital role to build a great kingdom, okay, that is Maratha Empire. You see, Peshwa's most powerful person after Chhatrapati, Peshwa. The first Peshwa who was appointed by Shivaji, Moropant Trambak Pingal. He was the first person who appointed as Peshwa. Total 7 Peshwas ruled the Maratha kingdom from 1713 to 1818. మరాఠా సామ్రాజ్యంలో మనం చెప్పుకోబోయే అంశం ఏంటంటే పీష్వాలు. శివాజీ మరాఠా సామ్రాజ్య నిర్మాతగా మనం చెప్పుకున్నాం. ఆ తరువాత ఆ మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించింది ఎవరు అంటే పీష్వాలు. ఈ పీష్వా అనే పదవిని సృష్టించింది ఎవరు అంటే శివాజీ. తన పరిపాలనలో భాగంగా 8 మంది అష్టప్రధానులు ఉన్నారు. ఆ 8 మందిలో మొదటి వాడు ప్రధానమంత్రి అయినటువంటి పీష్వా. సో అందుకే ఛత్రపతి తరువాత అత్యున్నతమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే పీష్వాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొదటి పీష్వా శివాజీచే నియమించబడినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మోరోపంత్ త్రయంబక్. మొత్తం 7 పీష్వాలు సుమారుగా 1713 నుండి 1818 వరకు దాదాపు ఒక 100 సంవత్సరాల పాటు 7 పీష్వాలు మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించడం అనేది జరిగింది. అందులో భాగంగా ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. సో దెర్ ఆర్ 7 పీష్వాస్ ఇన్ మరాఠా కింగ్డమ్. ద ఫస్ట్ పీష్వా బాలాజీ విశ్వనాథ్. సో వై ద పీష్వాస్ played a prominent role? First, we are going to discuss about Peshwas. So, when Shivaji appointed Peshwa, okay, as a prime minister, of course, but later, after Shivaji, you know, Shambhaji ruled some years, then moved to Sahu. The Sahuji, the grandson of Shivaji, he was imprisoned by Aurangzeb. When he was imprisoned, meanwhile, the entire Maratha kingdom was looked after by Peshwas. So, the first person, Balaji Vishwanath, who was appointed by Sahu as Peshwa after his release. So, then onwards, the real Peshwa power practiced in Maratha kingdom. So, that's what you see. Balaji Vishwanath, he was appointed by Sahuji in 1713. So, he was the real head of the Maratha empire. You can call here, he was the founder, the real founder of Peshwa dynasty also. He made the Peshwa portfolio or Peshwa post as hereditary. So he made here, Pune was the headquarter of the Peshwa dynasty or Peshwa activities. So Pune was the headquarters and he was the real founder of Maratha kingdom as well as Peshwa dynasty. And once he appointed as Peshwa, first he conducted or he made an agreement or a treaty with Lonawala with Kanhoji Angre in 1714. So this treaty, Lonawala treaty, was agreed between the Kanhoji Angre, between the Balaji Vishwanath, these 2 persons. Here, actually, Kanhoji Angre was the very strongest person in West Coast area. That's what here he made an agreement with that person. And especially, he wanted to collect the taxes here, Chauth and Sardeshmukh. Already, you know, the Maratha kingdom was divided into 2 parts, like Mughalai and Swaraj. The Mughalai people wantedly or give here the amount here as Chauth and Sardeshmukh to the Maratha kingdom. So, the tax Chauth and Sardeshmukh collected from Mughalai area. So that here Kanhoji Angre also given permission to the Marathas to collect the tax
especially Chowth and Sardesh Mukh from West Coast area. So this was the first achievement of Balaji Vishwanath. Later, he induced here Julfikar Khan. Julfikar Khan was a viceroy of Deccan area, appointed by, of course, Mughals. So Julfikar Khan also agreed or granted power to collect here Chowth and Sardesh Mukh. And again, when Maratha power extended here by Balaji Vishwanath, his ability, okay, his what you call his tactics, okay, his intelligence, of course, he expanded the kingdom. So that now when the power was increasing one side, other hand, he wanted to made friendship with even the Mughal Sardars also. Especially, he made a treaty with Syed brothers in 1715 because they wanted to overthrow the Mughal king Farrukh Siyar. So that he again made a treaty with Syed brothers, so that the stage of Mughal Maratha kingdom again expanded. So that he improved financial condition also. That's what we can consider he was a peerless servant and second founder of the Maratha Empire. So like that, he expanded the Maratha kingdom. So Shivaji, when he started Swaraj area, only West Coast, okay, only West Coast area, some of the areas in Maharashtra also, he concentrated and later he built Maratha Empire. But it was really expanded by Balaji Vishwanath by his tactics. Maratha సామ్రాజ్యానికి నిజమైనటువంటి అధిపతి ఎవరు అంటే పీష్వా బాలాజీ విశ్వనాథ్. శివాజీ తరువాత మళ్ళీ మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని అంతకంతకు విస్తరించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్. 1713 నుండి 1720 వరకు 7 సంవత్సరాల పాటు పీష్వాగా తన సేవలని అందించడం జరిగింది. సో పీష్వా వ్యవస్థాపకుడిగా చెప్పుకోవచ్చు, అలాగే మరాఠా సామ్రాజ్యానికి నిజమైన అధిపతిగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా శివాజీ తరువాత ఈ యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళింది, విస్తరించింది ఎవరు అంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పీష్వా పదవిని వారసత్వంగా చేసుకుంటూ దానికి కేంద్రంగా పూనా అనే ఒక నగరాన్ని కేంద్రంగా చేసుకోవడం అనేది జరిగింది. ముందుగా తన తొలి విజయాల్లో చెప్పుకోదగినటువంటి అంశం ఏంటంటే 1714లో కన్హోజీ అంగ్రే అనే అతనితో లోనోవాలా అనే ఒక సంధిని చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది మొట్టమొదటి దౌత్య విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా పశ్చిమ తీరంలో మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని అంతకంతకు విస్తరించాలి అంటే ఈ సంధి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా వర్తక వాణిజ్యాల సంబంధాలు కావచ్చు, ఇతర దేశాలతో వాణిజ్య సంబంధాలు కావచ్చు, అవి మెరుగుపరుచుకోవాలంటే వీళ్ళతో సంధి చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. కాబట్టి బాలాజీ విశ్వనాథ్ ముందుగా ఆ పని చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ కన్హోజీ అంగ్రే సాహుని ఛత్రపతిగా అంగీకరించాడు. అలాగే చౌత్ సర్దేశ్ ముఖ్ ఏవైతే పన్నులు వసూలు చేసుకోవచ్చో ఆ అధికారాన్ని కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఈ విధంగా జుల్ఫికర్ ఖాన్ ఆ తర్వాత తన యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ముందుగా ఈ యొక్క దక్కన్ గవర్నర్ అయినటువంటి జుల్ఫికర్ ఖాన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతని వైపు మళ్లించాడు. అతడు కూడా ఈ యొక్క మరాఠా పవర్ తలవొగ్గి వెంటనే చౌత్ మరియు సర్దేశ్ ముఖ్ పన్నులను వసూలు చేసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని, అధికారాన్ని మరాఠా వారికి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ తర్వాత బాలాజీ విశ్వనాథ్ చేసినటువంటి మరొక పని ఏంటంటే సయ్యద్ సోదరులతో ఒప్పందం చేసుకోవడం. అంటే మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి అతిపెద్ద ముప్పు ఈ సయ్యద్ సోదరులు. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బలహీనం అవుతున్నారో మొఘల్ అధిపతులు, ఫరూక్ సియార్ ఎప్పుడైతే మొఘల్ సామ్రాజ్యానికి రాజుగా చక్రవర్తిగా ఉన్నాడో అతనిని తొలగించడానికి సయ్యద్ సోదరులు అనేకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అందులో భాగంగా వారు బాలాజీ విశ్వనాథ్ తోటి కూడా వాళ్ళు సంధి చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా శివాజీ ఇంతకుముందు ఆక్రమించిన ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా మళ్ళీ ఈ యొక్క మొఘల్స్ కి మరాఠా వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ విధంగా తన యొక్క అధికారాన్ని, మరాఠా పవర్ ని అంతకంతకు విస్తరించాడు. ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశం వైపుకి ఈ యొక్క మరాఠా యొక్క అధికారాన్ని, ఆ శక్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లాడు బాలాజీ విశ్వనాథ్. అలాగే దక్కన్ సుబాలలో పన్ను వసూలు చేసేటటువంటి అధికారాన్ని కూడా పొందడం జరిగేది. ముఖ్యంగా 10 లక్షల కప్పం, 15,000 అశ్విక దళంతో మొఘలుకు సాయం చేయడం అనేది జరిగింది బాలాజీ విశ్వనాథ్. ఆ విధంగా ఫరూక్ సియార్ని పడగొట్టడం, అలాగే ఈ యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యం యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరచడం అనేది ఇందులో ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు. ఆ విధంగా శివాజీ తరువాత మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లినటువంటి ఘనత
బాలాజీ విశ్వనాథ్ కు చెందుతుంది. అందుకే అతన్ని అసమానమైనటువంటి సేవకుడిగా, మరాఠా సామ్రాజ్యం యొక్క ద్వితీయ స్థాపకుడిగా అతన్ని కొలవడం అనేది జరుగుతుంది. Now, the next important person in Peshwa dynasty, that is Bajirao. Bajirao was son of Balaji Vishwanath, and he was very bold and brilliant commander. So after Chhatrapati Shivaji, he was very brilliant in guerrilla tactics and guerrilla warfare. So very ambitious and clever statesman, the greatest exponent of guerrilla tactics, and his main aim and main motto was Hindu Padshaahi. That's what here he wanted to demolish here, destroy here Mughal empire. That's what here he wished to strike the withering trunk of the Mughal tree so that the flag of the Maratha should fly from the Krishna to Indus. So if you consider the Mughal kingdom look like a big tree, if you cut the Mughal trunk, the tree, then only we can easily destroy the branches and everything. That's what here to fly the Maratha power, the flag of the Maratha power. First of all, we destroy here the Mughal tree. So then only the flag fly from Indus River to Krishna River. That is the main aim, motto of the Bajirao. And he defeated Nizam, the first success or first victory in 1728, while defeating here the Nizam Ulmulk in the battle Palpate. It took place 1728. And later he secured Bundelkhand and Amber chiefs also. They also subdued or surrendered to the Maratha power because of Bajirao. And later he concentrated the two more important areas, that is Malwa and Gujarat. You see the Malwa and Gujarat also here. The two places also subjugated, in the battle of, different battles is the cousin Chimnati. And later, one more battle also he conducted, he conquered here the Bhopal area, the battle of Bhopal. And again here, he defeated second time Nizam ul Mulk in 1737. So by these defeats or by these victories over the Nizam, over the Malwa and Gujarat, here the Maratha empire, the Maratha kingdom extended into control up to the Rajput area, Malwa, Gujarat, entire North India. So because here the help of the Rajputs also, we have to notice here, with the help of Rajputs, Malwa and Gujarat also taken place. Later, the suppression of Mughal, especially the Nizams, that's what in the battle of Bhopal also, he subjugated entire area. In 1739, a long campaign against Siddhis and Portuguese. Because of by defeating the Siddhis and Siddhis means here the Jinji rulers, and later he concentrated toward the Portuguese area. Again, two places were captured here, Salsette and Basin. These two important epicenters of the Portuguese, especially because of their trade and commerce. That's what he controlled here Portuguese activities by defeating Portuguese, occupying his Salsette and Basin. And later, a great boost to the prestige of Marathas by defeating here Malwa, Gujarat, and the Portuguese Jinjis. He increased the Maratha power. It was a really great boost to the prestige of the Marathas. And especially Maratha Sardars, there was disunity, there was no integrity among the Maratha chiefs. That's what here he organized into a Maratha confederacy. So here the four important confederacy team was there. One is Bansley in Nagpur, second one Gaikwad in Baroda, third one Holkar in Indore, and Sindhyas in Gwalior. So he gave respect to the all Maratha Sardars to bring unity among them. So that's what there was a confederacy among the Maratha chiefs. So by here practicing here, participating in guerrilla warfare and everything, finally he achieved and expanded the real Maratha kingdom up to the North India. So at the age of 42, unexpectedly died in 1740. So especially by shaping the Maratha kingdom, changing the character of Maratha kingdom, he played a crucial role. So especially a kingdom started from kingdom to a great empire. Maratha kingdom expanded into a great empire because of the statesmanship, because of his capacity, cavalry skills and intelligence and guerrilla warfare, and expanded into and became a great empire in Maratha.
సో బాలాజీ విశ్వనాథ్ తరువాత పీష్వాగా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే బాజీరావు. మొదటి బాజీరావుగా చెప్పుకోవచ్చు. 1720 నుండి 1740 వరకు పీష్వాగా మరాఠా రాజ్యానికి సేవలు అందించాడు. ఇతడు రాజనీతిజ్ఞుడు, మిక్కిలి వివేకం కలవాడు, యోధుడు. ముఖ్యంగా శివాజీ తరువాత గెరిల్లా యుద్ధ విద్యల్లో ఆరితేరినటువంటి వ్యక్తిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ యొక్క బాజీరావు. ఇతని యొక్క నినాదం ఏంటంటే మరాఠా జెండా అనేది కృష్ణా నది నుండి సింధు నది వరకు కూడా ఈ యొక్క జెండా ఎగరాలి. దానికోసము హిందూ పదిష అంటే అఖిల భారత హిందూ సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాలి. అది నిర్మించాలి అంటే ఏం చేయాలి? మొఘల్ వంశాన్ని, మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేయాలి. ఆల్రెడీ మొఘల్ సామ్రాజ్యం ఒకవైపున పతనం అవుతుంది. అందుకే ఆ యొక్క చెట్టు కాండాన్ని ఛేదిస్తే కొమ్మలు దానంతట అవే పడిపోతాయి. మనం కొమ్మల్ని, ఆకుల్ని తెంపడం కాదు, చెట్టు యొక్క కాండాన్ని మనం తొలగించాలి. అంటే మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాలి అంటే, అధికారాన్ని విస్తరించాలి అంటే మొఘల్ సామ్రాజ్యాన్ని చెట్టుతో సహా, వేర్లతో సహా పెకిలించి వేయాలని చెప్పేసి ఒక నినాదాన్ని అందుకున్నాడు బాజీరావు. ముఖ్యంగా 1728లో నిజాం నవాబ్ అయినటువంటి నిజాం ఉల్ ముల్క్ ని ఓడించడం జరిగింది. ఆ యుద్ధమే పాల్కేడ్ యుద్ధం. సో పాల్కేడ్ యుద్ధంలో నిజాం ఉల్ ముల్క్ ను ఓడించడం ద్వారా దక్కన్లో మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 1737లో మరొకసారి భోపాల్ యుద్ధంలో మళ్ళీ అదే నిజాం ఉల్ ముల్క్ని ఓడించడం ద్వారా హైదరాబాద్, ఆ యొక్క దక్కన్ పై తన యొక్క అధికారాన్ని విస్తరించుకున్నాడు, పటిష్టం చేసుకున్నాడు, సుస్థిరం చేసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా మాల్వా మరియు గుజరాత్ పైకి దాడులు జరిపి ఆ యొక్క రెండు ప్రాంతాలను కూడా తన స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇందులో రాజపుత్రులు ఎంతో సహకారం చేశారు బాజీరావుకి. అదేవిధంగా సిద్ధిలు, జింజీ పరిపాలకులైనటువంటి వారిని, అలాగే పోర్చుగీస్ ప్రాంతం నుండి సాల్సెట్టి బేసిన్లు ఆక్రమించుకొని తన యొక్క అధికారాన్ని ఆ కొన నుండి ఈ కొన వరకు, అంటే ఇటు వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ వరకు, నార్త్ నుండి సౌత్ వరకు అన్ని కొనల వైపుగా తన యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని అన్ని దిక్కులకు, అన్ని దిశలకు వ్యాపించినటువంటి ఘనత ఎవరిది అంటే బాజీరావుదిగా చెప్పుకోవచ్చు. అంటే బాలాజీ విశ్వనాథ్ మొదలుపెట్టినటువంటి పీష్వా సామ్రాజ్యాన్ని ఆ తరువాత, అంటే ఛత్రపతి లేకున్నా, మరాఠా సామ్రాజ్యానికి రాజు లేకున్నా, ఆ సాహు తరువాత ఎవరు కూడా మరాఠా సామ్రాజ్యానికి రాజులు లేరు, చక్రవర్తులు లేరు. కేవలం పీష్వాలే అధిపతులుగా, మరాఠా సామ్రాజ్య చక్రవర్తులుగా పరిపాలించుకుంటూ ఆ యొక్క ముందుకు తీసుకెళ్లడం అనేది, ముఖ్యంగా మరాఠా వారిలో ఐక్యత తీసుకెళ్లడం అనేది బాలాజీ విశ్వనాథ్ తో ప్రారంభమై అది పతాక స్థాయికి చేరింది అంటే అది బాజీరావు యొక్క సమయంలోనే, కాలంలోనే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. తర్వాత మరాఠా నాయకుల్ని సమాఖ్యగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మరాఠా సర్దారులు, నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళలో ఐక్యత తీసుకురావడానికి ఆ యొక్క సమాఖ్యగా ఏర్పాటు చేసి, నాగపూర్లో బోన్స్లే కావచ్చు, బరోడాలో గైక్వాడ్ కావచ్చు, ఇండోర్లో హోల్కర్ కావచ్చు, గ్వాలియర్లో సింధియాల్ కావచ్చు, వీళ్ళందరినీ కూడా ఒక సమాఖ్యగా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళలో ఐక్యత తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేశాడు బాజీరావు. ఇంతటి ఒక సామ్రాజ్య స్థాయికి మరాఠా శక్తిని, మరాఠా రాజ్యాన్ని తీసుకెళ్లాడు అంటే అది బాజీరావు యొక్క ఘనతగా చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి కేవలం 42 సంవత్సరాల వయసులోనే 1740లో చనిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా మహారాష్ట్ర సామ్రాజ్యాన్ని ఒక రాజ్యాన్ని సామ్రాజ్య స్థాయికి తీసుకెళ్లిన ఘనత బాజీరావుకు చెందుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీ in Peshwa dynasty was Balaji Bajirao. So after the death of Bajirao, his son Bajirao took the responsibility to expand the kingdom of Maratha. At the age of 18, he took the responsibility and he continued up to 1761. Okay. Here his real name or other name here Nana Sahib, and he assisted by Sadashivrao Bhavo, his cousin, and because of his help, Sadashivrao helped especially, and his son Vishwas Rao, he expanded the Maratha territories into other areas, new areas also. In 1757, Marathas conquered Delhi from the agent of Abdali. In 1758, Raghoba captured Punjab and drove the Viceroy Ahmad Shah Abdali. And here, by excavations here, by new invasions, see from one end to another end, the Maratha kingdom from one end to another end it expanded, and he modernized army. First time in Maratha history, he was the real head of the military, so that he modernized his army and new equipment, new warfare methods he followed, and new introducing here modern weapons also,
Okay, and here not only Marathas, even invited here non-Marathas also to join army. So Balaji Bajirao 1750 to 1761 he what you call he ruled as a Pishwa. 18 సంవత్సరాల వయసులోనే బాలాజీ బాజీరావు పీష్వాగా మరాఠా అధిపతిగా సింహాసనాన్ని అధిష్ఠించడం జరిగింది. ఇతడి యొక్క మరొక పేరు ఏంటంటే నానా సాహెబ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇతడి యొక్క ఎదుగుదలకు సామ్రాజ్య విస్తరణకి ఇతనికి సహకారం అందించింది సదాశివరావు బావు. కొత్త భూభాగాలను నూతన భూభాగాలను జయించడంలో సదాశివరావు యొక్క పాత్ర ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా మరాఠాలో ఢిల్లీ వరకు జెండాను ఎగిరేవేయడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర ఎవరిది అంటే సదాశివరావు చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా 1757లో మరాఠాలు అబ్దాలి యొక్క ప్రతినిధిని ఓడించి ఢిల్లీని జయించారు. అలాగే 1758లో రఘోబా మరొక కజిన్ అయినటువంటి రఘోబా పంజాబ్ ను స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది అహ్మద్ షా అబ్దాలి యొక్క ప్రతినిధిని తరిమి కొట్టడం ద్వారా. ఈ విధంగా ఒక కొన నుండి మరొక కొన వరకు కూడా మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించింది మరొక వ్యక్తి బాలాజీ బాజీరావు. సైన్యాన్ని ఆధునీకరించాడు. ఆధునిక ఆయుధాలను మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయం చేశాడు మరాఠా సామ్రాజ్యంలో. ముఖ్యంగా సైన్యంలో కేవలం మరాఠా వారే కాకుండా మరాఠేతరులను కూడా చేర్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి బాలాజీ బాజీరావుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అయితే మరి ఈ యొక్క బాలాజీ బాజీరావు వరకు మాత్రమే పీష్వాల యొక్క చరిత్ర ఉంది. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క పీష్వాల చరిత్ర లేదా పీష్వాల యొక్క వైభవం అనేది ఒక్కసారిగా కనుమరుగైపోయింది, నాశనమైందని చెప్పుకోవచ్చు. దానికి కారణము మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం. మూడవ పానిపట్టు యుద్ధంలో అతి ఘోరంగా ఎప్పుడైతే ఓడిపోయారో బాలాజీ బాజీరావు ఆ యొక్క పీష్వాల చరిత్ర అతనితోనే అంతమైపోయింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించలేకపోయారు. అది ఒక చావు దెబ్బ తీసింది యొక్క మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం అనేది మరాఠా సామ్రాజ్యానికి. థర్డ్ బాటిల్ ఆఫ్ పానిపట్, మూడవ పానిపట్టు యుద్ధం అని అంటాం. ఇది 14 జూలై 1761లో జరిగింది. 14 July 1761. It was a turning point in the annals of modern Indian history. సో మూడో పానిపట్టు యుద్ధం అనేది భారతదేశ చరిత్రలో ముఖ్యంగా మరాఠా రాజ్య చరిత్రలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశము, ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన. ఎందుకంటే ఈ యొక్క యుద్ధంతో ఇప్పటి వరకు అనుభవించినటువంటి విస్తరించినటువంటి ఒక వైభవంగా ఎదిగినటువంటి మరాఠా సామ్రాజ్యం అనేది సర్వనాశనం అయిపోయింది అంటే అది మూడో పానిపట్టు యుద్ధం వల్లనే. ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధం ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అంటే మరాఠాస్ కి మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అధిపతి అయినటువంటి అహ్మద్ షా అబ్దాలికి మధ్య జరిగింది. సో ద వార్ occurred between the Marathas versus Ahmad Shah Abdali. The cause when Raghoba, the cousin of Balaji Bajirao, when he captured Punjab, when he overthrew the viceroy of Ahmad Shah Abdali, then it was the real cause for Ahmad Shah Abdali came and participate in the third battle of Panipat. This was the real cause. Okay, Raghoba when he captured here Punjab area. మూడో పానిపట్టు యుద్ధం అనేది జూలై 14, 1761లో జరిగింది. ఇది ఒక ఆధునిక భారతీయ చరిత్రని మలుపు తిప్పినటువంటి సంఘటన మూడో పానిపట్టు యుద్ధం. ఎవరెవరి మధ్య జరిగింది అంటే మరాఠాలకు మరియు అహ్మద్ షా అబ్దాలికి మధ్య జరిగింది. దీనికి ముఖ్యమైనటువంటి కారణం ఏంటంటే రఘోబా ఈ యొక్క మరాఠా నాయకుడు బాలాజీ బాజీరావు యొక్క సోదరుడు అయినటువంటి రఘోబా ఎప్పుడైతే పంజాబ్ను ఆక్రమించుకొని అహ్మద్ షా అబ్దాలి యొక్క ప్రతినిధిని అక్కడ తరిమి కొట్టాడో ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి అహ్మద్ షా అబ్దాలి అతిపెద్ద సైన్యంతో భారీ సైన్యంతో మరాఠాపై విరుచుకుపడడం జరిగింది. దాంతో ఈ యొక్క మూడో పానిపట్టు యుద్ధం అనేది 1761లో ప్రారంభమై మరాఠా సామ్రాజ్యానికి దాని యొక్క విస్తరణకు వైభవానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది. ద రిజల్ట్స్ ఇస్ ద డిఫీట్ పుట్ an end to the Maratha power and their ideal of establishing Hindu Padshah. So already you know Peshwa's motto, their ambition is Hindu Padshah. So because of this defeat, Maratha power and their kingdom, okay, came to decline or came to full stop here. And the English got an opportunity. When one hand here, Mughals also weakless, and the other hand here, Marathas also defeated by Ahmad Shah Abdali. So here, it was a great advantage to the Britishers to expand their their kingdom in India or their power in India. And even the Sikh also established their supremacy over the Punjab area by overthrowing their Pathans. ముఖ్య ఫలితాలు ఏంటంటే మూడో పానిపట్టు యుద్ధంలో ఓటమి
మూడో పానిపట్టు యుద్ధంలో అహ్మద్ షా అబ్దాలీ చేతిలో మరాఠాలు ఘోరంగా ఓడిపోయారు. ఈ ఓటమిని జీర్ణించుకోలేక బాజీరావు చనిపోవడం జరిగింది. మరాఠా శక్తిని హిందూ పద్పదశాయి అంటే అఖిల భారత మరాఠా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాలనేటువంటి కోరిక తపన ఉన్నటువంటి మరాఠాలు ఓడిపోవడం చేత ఆ యొక్క ఏ కోరిక అయితే బలంగా ఉందో ఆ కోరిక ఆ బలం ఒక్కసారిగా ఆదర్శం అయితే ఉందో అది అప్పటితోనే అంతమైపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఒకవైపున మొఘల్స్ రోజు రోజుకి బలహీనవుతున్నారు. మరొక వైపున అతిపెద్ద శక్తి అయినటువంటి భారతదేశంలో అతిపెద్ద శక్తి కేంద్రమైనటువంటి మరాఠాలు కూడా మూడో పానిపట్టు యుద్ధంలో ఓడిపోవడం చేత ఇంగ్లీష్ వారికి భారతదేశంలో ఎదిరించే శక్తి ఎవరికీ లేకపోయింది. ఇక వారిని ఎదిరించే శక్తి ఎవరికీ లేదు. కాబట్టి ఇది ఒక అవకాశంగా వాళ్ళు తీసుకుని వారి యొక్క వర్తక వ్యాపార స్థావరాలనే కాదు సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించుకోవడానికి కూడా ఇది ఒక అవకాశంగా వాళ్ళకి లభించింది. మరొక వైపున సిక్కులు కూడా పంజాబ్ ప్రాంతంలో ఒక సామ్రాజ్యంగా ఎదగడానికి కూడా ఈ యొక్క మహారాష్ట్ర పతనం అనేది మూడో పానిపట్టు యుద్ధం అనేది వాళ్ళకు అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు, చేజెక్కినటువంటి అవకాశంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఫర్ ద డిఫీట్, ఈ ఓటమికి కారణాలు ఏంటివో మనం తెలుసుకుందాం. అహ్మద్ షా అబ్దాలీ వాజ్ ఏ సీజన్డ్ మిలిటరీ జనరల్. His army was stronger, better armed and disciplined compared to Maharashtra or Maratha. Here, Ahmad Shah Abdali, Afghanistan army were very strong and better armed and disciplined. And Sadashivrao Bhau did not care for the advice of others. Even other Jats also give advice here to the Sadashivrao because they were completely new to the open warfare. They were well trained in guerrilla warfare, but they didn't know open warfare. That's what here even the Jats, others also gave here valuable advice to the Sadashivrao, but he did not hear here. That's what this war took place. And Ahmad Shah Abdali able to secure the cooperation of the Rohillas and Nawab of Awadh. Awadh Nawab and Rohillas also supported Ahmad Shah Abdali, but Maharashtra did not take support from others, even did not care about other advisors also. And Marathas fought an open ground. Already Marathas were well equipped, well trained in guerrilla warfare, not in open ground. This was a big blow to the Marathas' defeat. And Abdali cut off the line of the Marathas. So he cut off the Maratha line, Maratha army. Even there was no scarcity of food and water. So that even in this 2-3 months of this war took place, completely they were declined here. There was there was a good real cause for the defeat of in third Panipat war. ఓటమికి గల కారణాలు మనం పరిశీలించినట్టయితే అహ్మద్ షా అబ్దాల్ అనే అతను అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి ఒక మిలిటరీ జనరల్. సైన్యం బలంగా ఉంది, సాయుధ బలం ఉంది, ముఖ్యంగా క్రమశిక్షణతో ఉంది. మరి అలాంటిది మరాఠా శక్తిని ఓడించడానికి ఇది సరిపోతుంది. ముఖ్యంగా సదాశివరావు లాంటి వ్యక్తి ఎవరి సలహాను పాటించకపోవడం, అలాగే ఈ యొక్క ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఆర్మీకి అవధ్ రాజు కావచ్చు, రోహిల్లాలు వీళ్ళందరూ కూడా సపోర్ట్ చేశారు. ముఖ్యంగా మరాఠాలు బహిరంగ మైదానంలో ఎప్పుడు కూడా యుద్ధం చేయలేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా గెరిల్లా యుద్ధ తంత్రానికి మాత్రమే అలవాటు పడ్డారు. మొట్టమొదటిసారిగా భారీ స్థాయిలో ఓపెన్ వార్ఫేర్ ఒక బహిరంగ ప్రదేశంలో కొన్ని నెలల పాటు చేసేటటువంటి యుద్ధాన్ని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నేర్చుకోలేదు, అలవాటు పడలేకపోయారు. అందుకే తొందరగా అలసిపోయారు, చనిపోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అహ్మద్ షా అబ్దాలి మరాఠా సైన్యానికి ఆహార పదార్థాలు అందకుండా, వాటర్ అందకుండా ఎప్పటికప్పుడు కూడా ఆ సైన్యాన్ని నిర్వీర్యం చేశాడు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఎక్కడికక్కడికి ముక్కలు చేయడం జరిగింది. దాని వైపుగా ఆ కారణం చేత మరాఠా సైన్యంలో ఐక్యత లోపించి విశ్వాసరావు కావచ్చు, సదాశివరావు లాంటి గొప్ప నాయకులు, సమర్థులు కూడా చాలా తొందరగా ఈ యొక్క అహ్మద్ షా అబ్దాలి సైన్యం చేతిలో ఓడిపోయి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. సో ఈ యొక్క ఓటమికి కారణాలు పరిశీలిస్తే మరాఠా సామ్రాజ్యం ఎంతో అత్యంత సామ్రాజ్యం, భారతదేశంలో తిరుగులేనటువంటి సామ్రాజ్యం ఒక్కసారిగా ఒకే యుద్ధం చేత పూర్తిగా సర్వనాశనం అయిపోయింది. దానికి గల కారణాలు కేవలం శత్రువు యొక్క బలమే కాదు, మిత్రుల యొక్క సహకారం లేకపోవడం, యుద్ధ వ్యూహాలు లేకపోవడం, తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా గెరిల్లా వార్ఫేర్ కాకుండా బహిరంగ ప్రదేశంలో యుద్ధం చేయడం కారణం చేత మరాఠా సామ్రాజ్యం మూడో పానిపట్టు యుద్ధం చేత పూర్తిగా నాశనం అయిపోయింది. భారతదేశంలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్థానాన్ని ఏర్పరచుకొని, తిరుగులేనటువంటి స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకొని, మొఘల్స్ పతనమవుతున్న తరుణంలో ఒక శక్తిగా ఎదిగినటువంటి మరాఠాలు కేవలం మూడో పానిపట్టు యుద్ధంలో 1761లో జరిగినటువంటి ఈ యుద్ధంతో ఒక్కసారిగా చావు దెబ్బ కొట్టడం జరిగింది. చావు దెబ్బతోటి ఆ యొక్క మరాఠా సామ్రాజ్యం పూర్తిగా నిర్వీర్యమైపోయింది. చివరి పీష్వాలు, లేటర్ పీష్వాస్ చూసుకున్నట్టయితే
ఆ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా మాధవరావు, నారాయణరావు, బాజీరావు చూ ఈ యొక్క నలుగురు మాత్రమే ఆ తర్వాత పీష్వాలుగా ఉన్నారు. చివరి బాజీరావు తోటి ఈ యొక్క పీష్వా వంశం అనేది అంతరించిపోయింది. చరిత్రలో మరాఠా సామ్రాజ్యం అనేది ఈ యొక్క పీష్వాల తరువాత ఒకసారిగా కుప్పకూలిపోయిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. వన్స్ యు లుక్ ఎట్ ద మ్యాప్, ఫస్ట్ వెన్ the Maratha Chhatrapati Shivaji, when he established Swaraj, the map you see, the green color in the map, it was the Swaraj of Shivaji. And after Peshwas took the responsibility to expand the kingdom, you see the second map, which is in red color. You see the expansion of the Maratha power into north, even south also. So from Indus area to Indus River to Krishna River, the Maratha kingdom expanded from north to south, even west to east. Like that, the Marathas here real heroes, okay, to expand the kingdom and to what you call invasion in different areas to conquer the all places and defeating here, especially okay, even Mughals and Nizams and Malwa, Gujarat kings also.